हेलो स्टूडेंट्स इतिमध्ये तुम्हारे गमी पासी जे तुम्हारे नवम श्रेणी तुम्हारे विज्ञान और गणित तुम्हारे सब्जेक्ट दुटा इंग्लिश मीडियम पढ़ी लगे ठीक है अर्थात इंग्राजी माध्यम पढ़ी लगे। तो आज मैं तुम्हारे कारण लै आई जेनेल साइंस प्रथम चैप्टार इंग्राजी माध्यम ठीक है कि चैप्टार नाम मैटर इन आवर सराउंडिंग्स ठीक है। मैं तुम्हारे भिडिओ जोगेदी मैं तुम्हारे चैप्टार भर जो टेक्सुअल क्वेश्चन आसे और भर क्वेश्चन आसे मैं तुम्हारे सल्यूशन कर दी ठीक है। तुम्हारे चैनल सबसक्राइब कर लबा कारण मैं तुम्हारे सदाय यू चैनल चैप्टार वाइज भिडिओ आपलोड कराम ठीक है। प्रथम क्वेश्चन कि हुईच अफ द फलोइंग आर मैटर ठीक है। इतने केटामान बस्तु दी आसे शेयर यार लाभ ठीक है। ये आसलते कौन मैटर तुम्हारे उत्तर तो यार चाई ला ठीक है। ये आसलते मैटर। 2 नम्बर क्वेश्चन कि गिव रिजन्स फर द फलोइंग अबजार्वेशन ठीक है। तुम्हारे क्वेश्चन तो पढ़ा ठीक है। ये तुम्हारे क्वेश्चन उत्तर तो तुम्हारे यार पढ़ी लबा स्क्रीनशट मारि तुम्हारे निजे निजे पढ़ी लबा। तुम्हारे विद्यालय इंग्लिश मीडियम किताबन तुम्हारे दिसे ना नतून जी तुम्हारे सब मीडियम चेंज होते तुम्हारे गणित और विज्ञान मीडियम चेंज होते किताब तुम्हारे पासा ना कि जो पासा तुम्हारे कमेंट करा ठीक है। और जो पा ना तुम्हारे भिडिओ चाई जा ठीक है। तुम्हारे सिलेबास सेम हम ये तुम्हारे सिलेबास आएगा ठीक है। तुम्हारे भिडिओ चाई जा तुम्हारे लाभ दी। 3 नम्बर क्वेश्चन कि ए डिवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन ए सुइमिंग पूल हुईच प्रपार्टी अफ मैटर डाज द अबजार्वेशन शो ठीक है। उत्तर कि तुम्हारे ये दी आसे तुम्हारे उत्तर तो यार चाई लबा तुम्हारे उत्तर तो यार चाबा ठीक है। और तुम्हारे मैं अनुरोध कर तुम्हारे चैनल सबसक्राइब करा और भिडिओ लाइक कर दिबा। 4 नम्बर क्वेश्चन कि व्हाट आर द कैरेक्टारिस्टिक्स अफ द पार्टिकुलार्स अफ मैटर ठीक है। तो आमार इते एन्सार दी द कैरेक्टारिस्टिक अफ पार्टिकुलार्स अफ मैटर आर दी आसे तुम्हारे ये चाबा ठीक है। तुम्हारे ये चाबा दे हैव स्पेस बिटुइन देम दिस स्पेस इज कल्ड इंटरमलिकुलर स्पेस ठीक है। सेकेंड कि तुम्हारे पढ़ी लबा देयर इज कन्स्टेंट मोशन ठीक है। तुम्हारे ये पढ़ा तार और तुम्हारे एट दी कैरेक्टारिस्टिक 3टा दी ठीक है। ये तुम्हारे पढ़ी लबा और टेक्स्ट बुकत तुम्हारे पेज नम्बर 6 बाहर कर तुम्हारे केटामान क्वेश्चन आसे ठीक है। टेक्स्ट बुक तुम्हारे किताब पेज नम्बर 6 तुम्हारे क्वेश्चन आसे तुम्हारे ये पढ़ा क्वेश्चन तुम्हारे पढ़ा द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी इज इक्वल टू मास और वॉल्यूम दीजिए ठीक है। तुम्हारे ये पढ़ी लबा उत्तर तो तुम्हारे ये दी क्वेश्चन तुम्हारे ये पढ़ा उत्तर तो तुम्हारे ये दी आसे ठीक है। 2 नम्बर क्वेश्चन कि तुम्हारे पढ़ा 2a ठीक है। टेबुलेट द डिफरेंस इन द कैरेक्टारिस्टिक्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर ठीक है। बी नम्बर तो तुम्हारे चाबा ए नम्बर ये बी नम्बर तो ये दी आसे ठीक है। एन्सार तो तुम्हारे यार चाई लबा तुम्हारे एन्सार ये दी आसे प्रपार्टी दी आसे सलिड दी आसे लिक्विड दी आसे गैस दी आसे ठीक है। मैं तुम्हारे एट एटाक देखुवाई दिम तुम्हारे प्रपार्टी प्रथम तो चुआ सलिड तो चुआ लिक्विड तो चुआ ठीक है। और गैस तो तुम्हारे चुआ ठीक है। ये तुम्हारे प्रपार्टी सेकेंड तो तुम्हारे चुआ सलिड चुआ ये तुम्हारे सलिड लिक्विड ये और गैस ये तुम्हारे ठीक है। थर्ड तो तुम्हारे चुआ प्रपार्टी ये रेडिटी ठीक है। सलिड ये तरह लिक्विड ये तुम्हारे और गैस ये ठीक है। ये तुम्हारे गैस এনেকুৱাকৈ তোমালোকে চাই ল'বা। এইবাৰ মই তোমালোকক এটা এটাকৈ দেখুৱাইছোঁ। প্ৰথমটো তোমালোকৰ এনাৰ্জি ঠিক আছে প্ৰপাৰ্টি এইটো তোমালোকৰ সলিড লিকুইড এইটো তোমালোকৰ গেছ তোমালোকে এটা এটাকৈ পঢ়ি ল'বা ঠিক আছে। ডেন্সিটি দিছে প্ৰপাৰ্টি তোমালোকৰ এইটো সলিড তোমালোকৰ এইটো লিকুইড তোমালোকৰ এইটো আৰু গেছ তোমালোকৰ এইটো ঠিক আছে। শেষৰটো তোমালোকক দিছে তোমালোকে এইটো চোৱা ডিফিউজন দিছে এইটো আমাৰ প্ৰপাৰ্টি ডিফিউজন ये सलिड ये लिक्विड ठीक है। ये गैस ठीक है। गैस तो तुम्हारे भलदरे चाई लो ये तुम्हारे डाँगर ठीक है। और आमक तलत कि दिसे नम्बर द डिफारेंसेस इन द कैरेक्टारिस्टिक्स अफ स्टेट्स अफ मैटर आर ये बी नम्बर दिसे रेडिजिटी दिसे तुम्हारे ये पढ़ा बी नम्बर 2 ये तुम्हारे पढ़ी लबा। सी नम्बर दिसे कि तुम्हारे ये चुआ कम्पेटिबिलिटी दिसे तुम्हारे ये पढ़ा ठीक है। ये तुम्हारे पढ़ी लबा। तार पाছত आमक डी नम्बर दिसे शेप दिसे शेप तो तुम्हारे पढ़ी लबा। शेप रेफार्स टू डिस्टिंक्ट बाउंडारीज ठीक है। सलिड हैव ए डेफिनेट शेप बाट लिक्विड्स एंड गैसेस डू नट हैव ए डेफिनेट शेप ठीक है। तुम्हारे ई नम्बर तो करा
ই নম্বৰটো তোমালোকে কৰিবা ঠিক আছে এফ নম্বৰটো তোমালোকে দেখিবা এফ নম্বৰটো ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ডেন্সিটি ঠিক আছে তোমালোকে এইটো পঢ়িবা তাৰপিছত তোমালোকক 3 নম্বৰ কোৱেশ্চন দিছে তোমালোকৰ পেজ নম্বৰ 1 তোমালোকৰ পেজ নম্বৰ বাহিৰ কৰিবা কিতাপত যেটো মই তোমালোকক আগত দেখুৱাইছো পেজ নম্বৰ 6 ঠিক আছে কি দিছে গিভ ৰিজনস তোমালোকে এইটো পঢ়িবা এ গেছ ফিলস কমপ্লিটলি দা ভেসেল ইন হুইচ ইট ইজ কিপড ঠিক আছে উত্তৰটো তোমালোকৰ ইয়াতে দি আছে তোমালোকে উত্তৰটো ইয়াৰ পৰা পঢ়ি লবা ইন্টাৰমলিকুলাৰ স্পেস বিটুইন দা particles of a gas is very large and the intermolecular forces of attraction between the particles in negligible ঠিক আছে তোমালোকে বাকিবোৰ চাই লবা তাৰপিছত আমাক বি নম্বৰ কোৱেশ্চন দিছে তোমালোকে চোৱা এ গ্যাস exert pressure on the walls of the container ঠিক আছে তোমালোকে এটো পঢ়িবা উত্তৰটো তোমালোকৰ ইয়াতে দি আছে ঠিক আছে তোমালোকে উত্তৰটো ইয়াৰ পৰা পঢ়িবা স্ক্ৰিনশ্বট মাৰি মাৰি তোমালোকে পঢ়ি লবা ঠিক আছে যেহেতু তোমালোকে কিতাপ পঢ়ে তোমালোকে স্ক্ৰিনশ্বট মাৰি তোমালোকে কোৱেশ্চনটো লিখিবা তোমালোকৰ বহিত আৰু তোমালোকে উত্তৰটো তাৰ ইয়াৰ পৰা পঢ়ি লবা ঠিক আছে তোমালোকৰ কোৱেশ্চনটো এটো সি নম্বৰ এ উডেন টেবল শুড বি কল্ড এ সলিড ঠিক আছে উত্তৰটো তোমালোকৰ ইয়াতে দি আছে এ উডেন টেবল শুড বি called a solid because it has a definite shape and volume তোমালোকে বাকিবোৰ চাই লবা সৰু সৰুকৈ তোমালোকে লিখিবা মই তোমালোকক ইয়াতে ডিটেইলছ দিছে তোমালোকে ইমান পঢ়িব নালাগে তোমালোকে সৰু সৰুকৈ লিখি লবা ঠিক আছে ডি নম্বৰ কি দিছে we can easily move our hand in air but to do the same through a solid block of wood we need a cadet expert ঠিক আছে তোমালোকে উত্তৰটো ইয়াৰ পৰা চাবা এই কোৱেশ্চনটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট ঠিক আছে এই কোৱেশ্চনটো তোমালোকৰ আহিব পাৰে 4 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো তোমালোকে চাবা ইয়াৰ পৰা ইয়াৰ পিছত তোমালোকে 4 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো চাবা কি যে 4 নম্বৰ কোৱেশ্চন liquid generally have lower density as compared to solids but you must have observed that ice floats on water find out why ঠিক আছে তোমালোকে উত্তৰটো ইয়াৰ পৰা পঢ়িবা ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন তোমালোকৰ এই কোৱেশ্চনটো আহিব পাৰে তাৰ পিছত তোমালোকে যদি তোমালোকে কিতাপ পাইছা কোনোবাই আৰু যদি পোৱা নাই তোমালোকে পেজ নম্বৰ 9 ত তোমালোকৰ এই কোৱেশ্চনটো দি আছে ঠিক আছে এইটো তোমালোকৰ কোৱেশ্চন কনভাৰ্ট দা ফলোইং টেম্পারেচাৰ টু সেলসিয়াস স্কেল ঠিক আছে তোমালোকে এইবাৰ কৰিবা প্ৰথমটো কি দিছে তোমালোকে প্ৰথমটো কি দিছে 300 কে সেকেন্ডটো দিছে 573 কে ঠিক আছে প্ৰথমটোৰ উত্তৰ তোমালোকে চাবা উই নো উত্তৰটো তোমালোকে ইয়াৰ পৰা কৰি লবা এইটো তোমালোকৰ উত্তৰ ঠিক আছে তোমালোকে স্ক্ৰিনশ্বট মাৰি কৰি লবা ঠিক আছে এ বি তোমালোকৰ দুইটা ইয়াতে দি আছে ঠিক আছে তাৰ পিছত আমাক 2 নম্বৰ কোৱেশ্চন দিছে হোৱাট ইজ দা ফিজিক্যাল ষ্টেট অফ ওয়াটাৰ এট ঠিক আছে 250 ডিগ্ৰী সেলসিয়াস ঠিক আছে এ নম্বৰ উত্তৰ ইয়াতে দি আছে বি নম্বৰ কি দিছে 100 ডিগ্ৰী সেলসিয়াস উত্তৰ ইয়াতে দি আছে স্টিম ঠিক আছে স্টিম দি আছে 3 নম্বৰ কোৱেশ্চন কি দিছে for any substance why does the temperature remain constant during the change of state ঠিক আছে উত্তৰ তোমালোকৰ ইয়াতে দি আছে তোমালোকে প্ৰথমটো চোৱা টেম্পারেচাৰ দি আছে ঠিক আছে তোমালোকে এটা এটা কৈ চাই লবা বি নম্বৰটো তোমালোকে চাই লবা সি নম্বৰটো চোৱা এতিয়া এটা তোমালোকে সি নম্বৰ 2 নম্বৰ কোৱেশ্চন কি দিছে তোমালোকক ৰিজন ফৰ কন্টেন্ট টেম্পারেচাৰ ডিউৰিং চেঞ্জ অফ ষ্টেট তোমালোকে এইটো চাবা উত্তৰ তোমালোকৰ ইয়াতে দি আছে ঠিক আছে এইটো তোমালোকৰ উত্তৰ এ দি আছে তোমালোকক বি দি আছে ঠিক আছে আৰু 3 নম্বৰত কি দিছে আমাক লেটেন্ট হিট দিছে লেটেন্ট হিট তোমালোকে পঢ়িবা এ বি ঠিক আছে এইটো এইবাৰ তোমালোকে পঢ়িবা 4 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো তোমালোকে চাবা এই 4 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট তোমালোকে এইটো চাবা উত্তৰটো তোমালোকে এইবাৰ চাই লবা ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন তোমালোকে এইটো তাৰ পিছত তোমালোকক টেক্সট বুকৰ পেজ নম্বৰ 10 তোমালোকে বাহিৰ কৰিবা যদি কিতাপ পাইছা আৰু যদি পোৱা নাই তোমালোকে বহিত নোট যদি কৰিবা তোমালোকে লিখিবা পেজ নম্বৰ 10 তলত এই কোৱেশ্চনৰ উত্তৰ তোমালোকে পঢ়ি লবা ঠিক আছে এইটো প্ৰথম কোৱেশ্চন হোৱাই ডাজ এ ডেজাৰ্ট কুল বেটাৰ অন এ হট ডেৰি ডে ঠিক আছে তোমালোকৰ ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন তোমালোকৰ এইটো 2 মাৰ্কছৰ কাৰণে আহিব পাৰে ঠিক আছে কোৱেশ্চন 2 মাৰ্কছৰ কাৰণে আহিব পাৰে অৰ্থাৎ 5 মাৰ্কছ দিব পাৰে তোমালোকৰ ফাইনেল এক্সামত হাফ ইয়াৰলি আৰু তোমালোকৰ এনুৱেলি এক্সামত তোমালোকে 5 মাৰ্কছৰ দিব পাৰে ঠিক আছে 2 নম্বৰ কোৱেশ্চন কি দিছে হাউ ডাজ দা ওয়াটাৰ কিপড ইন এন আৰ্থেন পট বিকাম কুল ডিউৰিং সামাৰ ঠিক আছে তোমালোকে এই কোৱেশ্চনটোৰ উত্তৰ তোমালোকে ইয়াৰ পৰা পঢ়ি লবা তাৰ পিছত আমাক 3 নম্বৰ কোৱেশ্চন দিছে 3 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো পঢ়িবা তোমালোকে 3 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো ইমান ইম্পৰ্টেন্ট নহয় ঠিক আছে তথাপি তোমালোকে পঢ়ি লবা ক্লিয়াৰ কৰি লবা কিতাপৰ আগতে তোমালোকৰ এই চেপ্টাৰটো তোমালোকে ক্লিয়াৰ কৰি লবা ঠিক আছে 4 নম্বৰ কোৱেশ্চন দিছে why are
উই এবল টু শিপ হট টি অর মিল্ক ফাস্টার প্ৰো মে চাউচাৰ ৰেডাৰ দেন কাপ ঠিক আছে ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন তোমালোকৰ এই কুৱেশ্যনটো আহিব পাৰে 2 মাৰ্কছৰ অৰ্থাৎ 3 মাৰ্কছৰ বাবে তোমালোকৰ আহিব পাৰে তোমালোকে উত্তৰটো চাই ল'বা কুৱেশ্যন নম্বৰ 5 কি দিছে তোমালোকে এইটো চোৱা হোৱাট টাইপ অফ ক্লথছ শুড উই ৱেয়াৰ ইন সামাৰ ঠিক আছে ইয়াৰ উত্তৰ তোমালোকৰ ইয়াতে দি আছে এইটো কৰিবা উত্তৰ ঠিক আছে তোমালোকে টেক্সট বুকৰ পেজ নম্বৰ 12 বাহিৰ কৰিবা তাতো তোমালোকৰ কেইটামান কুৱেশ্যন দি আছে কনভাৰ্ট ফলোইং টেম্পাৰেচাৰ টু দ্য সেলসিয়াছ স্কেল 293 কে দিছে 470 কেলভিন দিছে ঠিক আছে উই নো তোমালোকে লিখিবা প্ৰথমটোৰ উত্তৰ তোমালোকে ইয়াতে দি আছে ঠিক আছে তোমালোকে ইয়াৰ পৰা কৰি ল'বা এই নম্বৰৰ উত্তৰ দি আছে উই নো তোমালোকে এইবাৰ কৰিবা বি নম্বৰ উত্তৰ দি আছে উই নো তোমালোকে ইয়াৰ পেজৰ পৰা কৰি ল'বা তাৰপিছত তোমালোকক 2 নম্বৰ কুৱেশ্যন কি দিছে কনভাৰ্ট দ্য ফলোইং টেম্পাৰেচাৰ টু দ্য কেলভিন স্কেল আগৰ পৰা আছিল আমাৰ সেলসিয়াছ স্কেল এইবাৰ হৈছে আমাৰ কেলভিন স্কেল তোমালোকে কুৱেশ্যনটো চাবা 25 ডিগ্ৰী সেলসিয়াছ 373 ডিগ্ৰী সেলসিয়াছ তোমালোকে উত্তৰটো ইয়াৰ পৰা কৰি ল'বা উই নো তোমালোকে ইয়াৰ পৰা কৰি ল'বা একেবাৰে সহজ অংক তোমালোকৰ আহিব তোমালোকে এইবাৰ নোটছ কৰি ল'বা ঠিক আছে তাৰপিছত 3 নম্বৰ কুৱেশ্যন কি দিছে গিভ ৰিজন ফৰ দ্য ফলোইং অবজাৰভেশ্যনছ তোমালোকে কুৱেশ্যনটো পঢ়িবা প্ৰথমটো উত্তৰটো তোমালোকৰ তলতে দি আছে তোমালোকে তলৰ পৰা উত্তৰটো কৰি ল'বা এইটো তোমালোকৰ উত্তৰ হয় ঠিক আছে বি নম্বৰ কুৱেশ্যন কি দিছে তোমালোকে কুৱেশ্যনটো পঢ়িবা এইটো তোমালোকৰ কুৱেশ্যন উত্তৰটো তোমালোকে ইয়াৰ পৰা পঢ়ি ল'বা এইবাৰ তোমালোকৰ ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন 4 নম্বৰ কুৱেশ্যন কি দিছে তোমালোকে পঢ়িবা এইবাৰ এৰেঞ্জ দ্য ফলোইং সাবষ্টেন্স ইন ইনক্ৰিজিং অৰ্ডাৰ অফ ফৰ্চেছ অফ এট্ৰাকশ্যন বিটুইন দ্য পাৰ্টিকেলছ ৱাটাৰ সুগাৰ অক্সিজেন ঠিক আছে তো আমাৰ প্ৰথমত অক্সিজেন হ'ব তাৰপিছত ৱাটাৰ হ'ব তাৰপিছত আমাৰ সুগাৰ হ'ব ঠিক আছে এইবাৰ তোমালোকে কৰিবা তোমালোকৰ 1 মাৰ্কছৰ কাৰণে এই কুৱেশ্যনটো আহিব পাৰে বা আহে তোমালোকৰ অসমীয়া মাধ্যমত তোমালোকৰ আহিছিলে কুৱেশ্যন নম্বৰ 5 কি দিছে হোৱাট ইজ দ্য ফিজিকেল ষ্টেট অফ ৱাটাৰ এট 25 ডিগ্ৰী সেলসিয়াছ লিকুইড হ'ব 25 ডিগ্ৰী ঠিক আছে 0 ডিগ্ৰী তোমালোকে জানে সলিড আৰু 100 ডিগ্ৰী তোমালোকে জানে ভাপাৰ ঠিক আছে ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট তোমালোকৰ টপিক এইবোৰ তোমালোকক এনেই জানিব লাগিব কুৱেশ্যন নম্বৰ 6 কি দিছে গিভ 2 ৰিজনছ টু জাষ্টিফাই ঠিক আছে প্ৰথম কুৱেশ্যন কি দিছে ৱাটাৰ এট ৰুম টেম্পাৰেচাৰ ইজ এ লিকুইড উত্তৰ আমাৰ ইয়াতে দি আছে তোমালোকে পঢ়িবা কি কৈছে ৱাটাৰ এট ৰুম টেম্পাৰেচাৰ ইজ লিকুইড বিকজ উত্তৰ দি আছে ইয়াতে তোমালোকে এইবাৰ পঢ়ি ল'বা ঠিক আছে আৰু তোমালোকে যদি এতিয়ালৈকে ভিডিঅ'টো লাইক কৰা নাই লাইক কৰিবা আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা মই বাৰে বাৰে তোমালোকক কৈ আছোঁ তোমালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা বি নম্বৰ কুৱেশ্যন দিছে কি তোমালোকে এইবোৰ পঢ়িবা ঠিক আছে বি নম্বৰ কুৱেশ্যনটো তোমালোকে পঢ়িবা উত্তৰটো তোমালোকে ইয়াতে দি আছে ঠিক আছে তোমালোকে এইবোৰ পঢ়ি ল'বা ভিডিঅ'টো বহুত লং হৈ গৈ আছে সেইকাৰণে মই তোমালোকক আগৰে পৰাই চুটিকৈ কৈ দি আহিছোঁ ঠিক আছে তোমালোকে ডাইৰেক্ট পঢ়ি ল'বা তোমালোকৰ হয়তো বেকগ্ৰাউণ্ড চাউণ্ড হ'ব পাৰে তোমালোকে মন নকৰিবা ঠিক আছে তোমালোকে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰিবা কুৱেশ্যনটো এইটো তোমালোকে ধৰি লোৱা কুৱেশ্যন স্ক্ৰীনশ্বট মাৰিবা আৰু উত্তৰটো তোমালোকে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি তোমালোকে বহীত নোট কৰি পঢ়ি ল'বা ঠিক আছে তাৰপিছত আমাক কুৱেশ্যন নম্বৰ 8 দিছে হোৱাট প্ৰডিউচেছ মোৰ সাৰ্ভাৰ বাৰ্নছ বইলিং ৱাটাৰ অৰ ষ্টিম ঠিক আছে উত্তৰ ইয়াতে দি আছে তোমালোকৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 9 টো আমাৰ ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন তোমালোকক এই কুৱেশ্যনটো তোমালোকক ক্লাছ টিচাৰে তোমালোকক আলোচনা কৰাই দিব কাৰণ তোমালোকে এই ভিডিঅ'ত তোমালোকে বুজিব নোৱাৰিবা তথাপি মই তোমালোকক উত্তৰখিনি কৈ দিম তোমালোকে টেনশ্যন নকৰিবা তোমালোকে জাষ্ট চোৱা এইটো কুৱেশ্যনটো চোৱা ঠিক আছে তোমালোকক ক্লাছ টিচাৰে ভালদৰে আলোচনা কৰাই দিব ঠিক আছে তোমালোকক যদি এই চেপ্টাৰটোৰ ভিতৰৰ তোমালোকক MCQ কুৱেশ্যন লাগে ঠিক আছে তোমালোকে কমেণ্ট কৰিবা মই তোমালোকৰ কাৰণে MCQৰ এটা ভিডিঅ' লৈ আহিম ঠিক আছে বাই বাই টেক কেয়াৰ